ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں، تو وہ کٹیہار میں انہوں نے لے جا کے، اور وہاں نیپال میں وہ لگا ہوا تھا، دہشت گردوں کا کرفیو لگا ہوا تھا اس زمانے میں. تو میں پھر گیا گاؤں، دیکھا، بولے دیکھو یہ سامنے والا گھر ہے، اور وہ چلے آئے. میں صبح ہو کے گاؤں میں گھسا، مسجد میں گھسا اور سلام کیا. تو مسلمان کا محلہ تھا. میں نے بولا دیکھو میری بیٹی کو جو ہے نا ڈرائیور لے کے بھاگ کے آ گیا ہے، میرا کپڑے کا کاروبار ہے، اور یہاں کا خبر ملا کہ اس محلے میں ہے. تو ایک نام میں نے ایسے دے دیا. یہ تو خیر فالس کیس تھا، میں نے تو کام نکالنا ہے. تو پھر جناب میں بولا نہیں یہاں نہیں. پھر وہ لوگ بولے ہم دیکھیں گے تم کو کیا ہے. خیر نمبردار نے مجھ کو اپنے گھر میں جگہ دیا، اور اس کے بعد بولا میں بقرعید کے بعد ہی گیا تھا. تو کپڑے پپڑے اور تسبیح وسبیح اور کپڑے پپڑے لے گیا تھا میں. یہاں ہمارا مارکیٹ لگتا ہے دینے کے لیے، وہ ہم نے گفٹ وفٹ دیا، کیونکہ میں بزنس مین بن کے گیا تھا. اور اس کو میں نے دیکھ لیا تھا، جو ہمارا وہ مین مجرم تھا، لیکن میں اس سے بات نہیں کرتا تھا، نہ میں اس کی طرف دیکھتا تھا. لیکن وہ مجھ کو دیکھتا تھا. وہ اتنا کوالیفائڈ ماہر تھا وہ لڑکا، مطلب ہے ہندوانہ جتنا پوجا فاجا یہ وہ سب کچھ اس کو یاد تھا. اس کو بہت بہت ہی کوالیفائڈ تھا. تو بہرحال تو 3-4 دفعہ میرا جانا آنا ہوا، اور مطلب جیسے میں بہت پریشان ہوں، میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہا ہوں، بیٹی میری کہاں ہے، یہاں خبر ملا یہیں پہ آئی ہے. تو اس کے بعد پھر میں ان کا ٹائم تھا، دھماکے کا ٹائم تھا یہاں پہ نیپال میں، یہ ان کا کرفیو لگا رہتا تھا. تو ہم لوگ پھر کٹیہار میں جا کے بیٹھتے، ہوٹل میں لیتے تھے، ہوٹل میں بیٹھتے تھے. اور اس کے بعد وہاں جانا شروع ہو گیا میرا. ہم کو وہاں پہ لگا ہے 1 سال 7 مہینہ، مطلب ہے اس کو خالی پکڑنے میں. میں نام ظاہر کرنا نہیں چاہ رہا ہوں اس کا. تو اس کو ہم پکڑنے میں مجھ کو 1 سال 7 مہینے لگ گئے. پھر اس نے کسی کو بھیجا میرے ساتھ کلکتہ میں. تو میں نے کیا کیا، فٹافٹ 5 اسٹار مارکیٹ میں دکان سے بات چیت ہو گیا. اور اس کے بعد کیا نام ہے کپڑے کی دکان میں، کارخانہ جہاں میں پہلے کرتا تھا، میں نے سب بتایا کہ دیکھیے یہ کر کے ہم لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں. بولا کوئی بات نہیں. ایک لڑکے کو میں نے، گاؤں کا لڑکا اس نے بھیجا، ہم نے اس کو کارخانہ دکھلایا. مطلب اس کو ہم نے پورا تسلی دینے کی کوشش کیا. اور پھر میجر جو تھا، میں نے اپنا پارٹنر شو کیا میجر صاحب کو. اور ہم کیا کرتے تھے، بیگ کپڑا لاتے تھے کلکتہ سے بیچنے کے لیے. تو وہاں اترتے تھے کٹیہار میں. پھر ہم ایک دن کیا ہوا، صاحب نے بولا تم سامان وان لے کے چلو اور میں پیچھے سے آؤں گا. تو میرے پاس 3 بنڈل تھے کپڑے کے اور چمڑے کے بیگ کا. کٹیہار ریلوے اسٹیشن میں پولیس والے جو ہوتے ہیں انہوں نے مجھ کو پکڑ لیا. تو پکڑ کے مجھ کو لے گئے سیدھا او سی کے تھانے میں لے گئے. اور میں نے اس کو اپنا کارڈ دکھلایا. میں نے کارڈ دیکھ لو اور یہ نمبر میں تم فون کرو کہ میں کون ہوں، کیا ہے نہیں ہے. تو بولا نہیں. تو اس نے کیا کیا، سامان رکھ لیا، مجھ کو جانے دیا. میں نے بولا بس. اس کے بعد میں نے میجر صاحب کو فون کیا، میجر نے فون کیا ایس ڈی کو، وہاں جو نیپال میں جو بارڈر پولیس ہے اس کے اسی کو سی او کس کو فون کیا. وہ پھٹ میرے پاس آ گئے اور بولے کہاں ہے تمہارا سامان. میں نے بولا تھانے میں. بولا چلو. میں گیا تو تھانے میں گیا تو سامان رکھا ہوا تھا وہاں پہ. تو بولا او سی صاحب کے پاس چلو. میں کہ نہیں، اس کو بولا یہاں پہ آئے، میں کیوں جاؤں ادھر. وہ آیا، بولا یہ سامان آپ کا. میں نے ہاں. لے جائیے. میں سامان لے کے آیا. اس کے بعد 2 دن کے بعد میجر صاحب آئے اور آ کے اسی کو لات جوتا مارا. بولا بہن جو تم کو ہم نے، اس نے کارڈ دکھلایا تھا. کہا جی صاحب. فون نمبر لکھا ہوا تھا. جی صاحب. تو تم نے فون کیوں نہیں کیا؟ اگر اس کے پاس ہیروئن بھی ہوتا تو تم کو نہیں پکڑنا. اگر میرا کیس خراب ہوا تو تمہارا خیر نہیں، تمہارا نوکری چلے جائے گا. بہرحال ہم لوگ نے وہ میجر صاحب اس کو، وہ بہت چلاک تھا. وہ رانی کا بازار تھا، رانی کے بازار تک آتا تھا، مطلب کٹیہار سے 4-5 کلو میٹر پیچھے
किलोमीटर, वहाँ पे बाज़ार लगता है, वहीं आता था, खाता पीता था, शराब का शौकीन था, शराब वराब का शौकीन, शराब वराब पिलाते थे। मेजर साहब अपना गेम कर रहे हैं और मैं अपना गेम कर रहा हूँ। बहरहाल उसके बाद हम एक और मेजर साहब नशा का वो ले आया, गोली वगैरह इंजेक्शन के साथ। इसको जो है हम लोग रातों रात नशा दे के और इंजेक्शन लगा के फिर हमने नेपाली जो आर्मी होते हैं पुराने रिटायर्ड, उनसे क्रॉस किया गाड़ी लेके, और तीन चेक पोस्ट पड़ता है वहाँ से आने में, कटिहार आने में, तो ये मदद करेंगे हमारा। तो बोला नहीं, फिर हम देखते हैं। अच्छा, हमने मेरा एक हवलदार था, उसको वो जो कटिहार में था, हमारे शहर के बॉर्डर के पास जो होटल था, उसको पिलाया शराब में डाल के, सारा कुछ नहीं हुआ, बोले कुछ भी नहीं हुआ हमको। तो बहरहाल फिर इसको हम लोग प्लानिंग करते थे कैसे उसको लेके आए वहाँ से उठा के, ये वो है। अब मेरे साहब का पोस्टिंग भी आ गया था कि जाना है हमको पोस्टिंग में। बोले महबूब, खैर क्या हुआ, कुदरती क्या हुआ, उसका साले का शादी था। तो मेरे साहब बोला चल हम सामान दिला दें, क्या है सामान है। तो उसको किसी तरीके से हम लोग, फ्राइडे का दिन था, 1 साल 7 महीने के बाद उसको कटिहार बाज़ार में ले आए उसको, मतलब बॉर्डर क्रॉस करा दिया। बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद मेरा आदमी रेडी से 3 आदमी हथियार के साथ, 2 मेजर और मैं रेडी से आया। आने के बाद जब हमारे इंडिया में घुस गया, उसका दिल भी गवाही दे दिया कि ये लोग आज कोई गड़बड़ है। फ़ोन करने गया, फ़ोन नहीं मिला। वहाँ हमने उसको पकड़ा और सीधा वहाँ ले गए हम लोग, जो एसपी का जो बॉर्डर पुलिस जो होती है नेपाल की, उसके ऑफिस में ले गए। फ़ोटो सब निकलवाया हमने। वहाँ उन्होंने, यादव साहब ने पप्पू यादव को फ़ोन किया। पप्पू यादव, उनका ताल्लुकात है, यादव है वो भी। बोला साहब गाड़ी चाहिए। बोला जाओ, गाड़ी आपको महिंद्रा एकदम A1 गाड़ी नई मिल जाएगी, फला जगह पहुँच जाओ और गाड़ी आपको मिल जाएगी, आप लेकर निकल जाना। हम लोग ने क्या किया है, रातों रात उसको लेके और हम लोग सीधा कलकत्ता मतलब ये बंगाल होते 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 हम लोग कलकत्ता पहुंच गए। तो रास्ते में हम लोग इंट्रोगेशन शुरू कर दिया। तो हम लोग वहाँ पहुंच गए कलकत्ता, फोर्ट विलियम पहुँचे तमाम। फिर हमारे ब्रिगेडियर DGS साहब आए, उसके बाद दिखलाया, उसके बाद बहुत शाबाशी मिला, वेरी गुड, ये वगैरह वगैरह। उसके बाद ये काम चलता रहा। फिर और भी काम चल रहा, मैं बताऊँगा। अभी मैं रखता हूँ। आज तो मैं बोई मेला गया था, जिसकी मैंने तस्वीर आप लोग को मैंने अपलोड किया है। देखिए, मुझको वास्ता नहीं है कौन वेव डालता है नहीं करता है, सभी का, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो है इस पे किताब बनवाना। मैं किताब बनवाना चाह रहा हूँ, इस पे मैं किताब बनाऊँगा, जो कि हिंदी में होगी, इंग्लिश में होगी। बांग्ला में किताब जो है मैंने शॉर्टकट बनवाया था फिल्म के लिए, जो जिसमें आपने फ़ोटो देखा भी होगा किताब का। लेकिन ये मैं पूरी हिस्ट्री यहाँ तक मैं बात करूँगा जहाँ तक मैंने काम छोड़ा। काम मैंने अभी 2 साल हुआ है, नया CEO आया है, तो उसने मुझको यकबैक बोला कि नहीं, हम आपकी अब ज़रूरत नहीं है। मैं 13 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, 20 साल मैंने जेल काटा, मैंने काम किया। अब आप लगाइए अंदाज़ा कितना ताज्जुब पड़ा हुआ है मुसलमान से कि तुमने क्या किया देश के लिए। ये वर्ड था मेरा CEO का कि तुमने क्या किया। अरे मैंने इतना केस पकड़ा है, माइंड केस पकड़ा बेहाला में, मणिपुरियों को पकड़ा है मैंने, जो मणिपुरी टेररिस्ट लोग, उनको पकड़ा है मैंने। अगर ये कहानी चलेगा भी आते तो ओके भाई, जय हिंद। आज मैं थका हुआ बहुत हूँ, मैंने अपलोड किया है। बोई मेला गया था, लेकिन आपकी मज़ा नहीं आया। बोई मेले में छोटे छोटे स्टॉल दिए, पहले बड़े बड़े स्टॉल देते थे। पहले ये लगता था हमारे मिलिट्री ग्राउंड में, पाकि स्ट्रीट में तो बहुत बहुत वो होता था, बहुत खूबसूरत होता था पाकि स्ट्रीट वाला। फिर इसके बाद चला गया साइंस सिटी के पास, फिर वहाँ से ये शॉर्ट लेक में लोग जाना नहीं चाहते एक्चुअली। ये देखिए ना, मैं आज गया हूँ वहाँ पे, अप डाउन करने में मेरा 60 रुपया खर्चा हो गया। तो कौन जाएगा वही मेला देखने के लिए, 60 रुपये तो। और यहाँ होता था पाकि स्ट्रीट में, तो ये दुनिया जहाँ ट्रेन से आती थी, बस से आती थी, बहन की पॉलिसी है। मैं फिर बाद में लोड करूँगा, इतना लोड कर लिया मैंने। जय हिंद।